পার্টিসিপেন্ট তো অনেক কম। ওরা আস্তে আস্তে আসবে স্যার, বলা হয়েছে। আমরা অলরেডি 5 মিনিটস অপেক্ষা করছি এর জন্য। আমরা একটু একটু করে শুরু করি, ওরা এসে জয়েন করুক। হ্যাঁ, তাহলে নিউট্রিশনাল অ্যাসেসমেন্ট এটা বলতে আমরা কি বুঝবো, সেটা হচ্ছে according to the British Diabetic Association, nutritional assessment is the systemic process of collecting and interpreting information in order to make decision about the nature and cause of nutrition related health issues that affect an individual. That means is the interpretation of anthropometric, biochemical, clinical, dietary data to determine whether a person or groups of people are well nourished or malnourished. That means এটা দিয়ে আমরা ডিটারমাইন করব এটা পেশেন্টটা এই মেজারমেন্ট ডায়েটারি হিস্ট্রি নিয়ে এক্সামিনেশন করে ক্লিনিক্যালি এবং অ্যান্থ্রোপোমেট্রিক মেজারমেন্টগুলো করে অ্যান্ড রিলেটেড ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশনগুলো করার পর আমরা পেশেন্টটা কি ওভার নারিশড অর আন্ডার নারিশড, দ্যাট মিনস মেল নারিশড কিনা অথবা সেই ব্যালেন্সে আছে কিনা সেটা আমরা দেখতে পারবো, নর্মালে আছে কিনা। তাহলে in short, nutritional assessment can be done using the ABCD methods. This refer to the following: number 1 or A, anthropometry; B, biochemical or biophysical methods; C, clinical methods; and D, dietary methods. Anthropometry is the measurement of the body height, weight, and proportion. Come on. যেটা আমরা বিশেষ করে BMI ইউজুয়ালি এখান থেকে আমরা অনেক সময় বের করি। And other anthropometric measurement: mid-arm circumference, skin fold thickness, head circumference, head and chest ratio, hip and waist ratio. তাহলে সেগুলা আমরা করে নিউট্রিশনাল অ্যাসেসমেন্ট আমরা করতে পারবো। Figure showing the measurement of the head circumference and measuring fat-free mass, that means muscle mass. Usually we use mid-upper arm circumference. An accurate way to measure fat-free mass is to measure the upper arm circumference. Is the circumference of the upper arm at the midway between the shoulder tip and elbow tip on the left arm. And the mid-arm point is determined by measuring the distance from the shoulder tip to the elbow tip and dividing it by 2. A low reading indicates the loss of muscle mass. শোনা যাচ্ছে নাকি? Yes sir. তাহলে মিড আপার আর্ম সার্কামফারেন্স এটা একটা স্কেল, সেটা দিয়ে এখানে ফিগার দেখানো হয়েছে কিভাবে মেজার করা হয়। তাহলে এটার ইম্পর্টেন্সটা কি? ইন কেস অফ দ্য অ্যাডাল্ট সেখানে 17 to 21 সেন্টিমিটার যদি হয় তাহলে মডারেট ম্যালনিউট্রিশন। এরপর এর থেকে কমলে সিভিয়ার ম্যালনিউট্রিশন, সেটা আমরা দেখব। আর ট্রাইসেপস স্কিন ফোল্ড থিকনেস, দেখো এখানে একটা মিটার দিয়ে সেটা স্কিন ফোল্ড থিকনেসটা মেজার করা হচ্ছে। লিন পেশেন্টের ক্ষেত্রে 6 to 12 মিলিমিটার and obese পেশেন্টের ক্ষেত্রে even 40 to 50 মিলিমিটার হতে পারে স্কিন ফোল্ড, ট্রাইসেপস স্কিন ফোল্ড থিকনেস। Another terminology, BMI, body mass index, is a value derived from the mass, that means weight and height of a person. The BMI is defined as the body mass divided by the square of the body height, weight divided by the square of the body height, and is universally expressed in units of kg per square meter, resulting from mass in kilograms and height in meters. In case of the
debilitated patient, when the patient is bedbound, unable to stand, then height measure is difficult, and that cases uh, measurement of the knee height is important to measure the BMI. And in তাহলে BMI আমাদেরকে কি ইন্টারপ্রিটেশন দিবে, এটা কি নর্মাল না ওভারওয়েট না অবেজ, সেটা আমরা বুঝতে পারবো। লেস দেন 25 কেজি পার স্কোয়ার মিটার হইলে, আবার লেস দেন তোমার 18 এর নিচে চলে আসলে কিন্তু আবার আন্ডারওয়েট, আর ওভারওয়েট হচ্ছে 25 to 29, আর 30 or more সেটা হচ্ছে অবেজ। এশিয়ান কান্ট্রির জন্য আর একটু কম। তাহলে আমরা অ্যাকর্ডিং টু দা BMI, তাহলে যদি আমরা এটাকে ক্লাসিফাই করি, তাহলে আমরা এখানে দেখব যেমন তোমার মোর দেন 40 BMI যদি হয়, এটা হচ্ছে একদম মরবিড অবেসিটি, ভেরি অবেজ পেশেন্ট। কেমন 30 to 40 হচ্ছে অবেজ, 25 to 29.9 হচ্ছে ওভারওয়েট, আর নর্মাল হচ্ছে যারা নর্মালি হেলদি তাদের ক্ষেত্রে 18.5 to 24.9, অ্যান্ড এর নিচে হলে সেটাকে তোমার আন্ডার নিউট্রিশন, সেটা ওই যে ম্যারাসমাস অথবা আন্ডার নিউট্রিশন, সেখানে আমরা এগুলো অ্যাকর্ডিং টু দ্য ক্যাটাগরি। লেস দেন 16 সিভিয়ার ম্যালনিউট্রিটেড, দ্যাট মিনস সিভিয়ারলি যদি ম্যালনিউট্রিটেড হয় তাহলে লেস দেন 16, হ্যাঁ, গ্রস ম্যালনিউট্রিশন। BMI আমরা বুঝলাম, তাহলে সেখান থেকে আমরা কি বুঝবো, রিস্ক অফ মর্টালিটি অ্যান্ড মরবিডিটি সেটা অ্যাসেস করতে পারবো, ইজ রিলেটেড টু দ্য নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস as assessed by the BMI. BMI দেখে তাহলে আমরা মরবিডিটি মর্টালিটি রিস্ক এটা ক্যালকুলেট করা যায়। If people are too fat or too thin, their health suffers. The risk of mortality and morbidity increase with decrease in the BMI. Similarly, when the BMI increases to over 25 kg per square meter, the risk of mortality and morbidity increases. তাহলে আমরা BMI যদি বেশি হয় সেটাকে ওভার নিউট্রিশন অথবা ম্যালনারিস্টের মধ্যে এটা একটা পার্ট, ওভার নিউট্রিশন, সেটা ওভার নিউট্রিশন মানে অবেসিটি, আমরা অবেসিটি যেটা পাবো। তাহলে হোয়াট আর দ্য কজেস অফ অবেসিটি, অবেসিটির একটা মূল ফ্যাক্টর হচ্ছে সেখানে কেন হয় সেটা এনার্জি গেইন যদি মোর দ্যান এনার্জি লস থাকে, তাহলে এনার্জি এক্সপেন্ডিচারের সাথে যদি গেইনটা বেশি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে পেশেন্ট অবেস হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তোমার প্যাথোলজিক্যাল কজ, রিভার্সিবল কজ, রিভার্সিবল কজেস অফ অবেসিটি, তাহলে এগুলা চিকিৎসা করলে ভালো হয়ে যায় রিভার্সিবল কজ। মোর ইম্পর্টেন্টলি আমরা যেটা ক্লিনিক্যালি পেয়ে থাকি এন্ডোক্রাইন কজ, সেখানে হাইপোথাইরয়েডিজম এটা অ্যাভেলেবল পাওয়া যায়, হঠাৎ পেশেন্টে ওয়েট গেইন, কনস্টিপেশন, হিট, কোল্ড ইনটলারেন্স, সেগুলা নিয়ে পেশেন্ট অনেক সময় আসে, তখন আমরা হরমোন টেস্ট করে, থাইরয়েড হরমোন টেস্ট করে তখন হাইপোথাইরয়েডিজম সেটা ডায়াগনোসিস করতে পারি। নাম্বার 2 হচ্ছে কুশিং সিনড্রোম, সেখানে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডের যদি সেখানে হরমোনাল ইমব্যালেন্স হয়, কর্টিকোস্টেরয়েড, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার কুশিং সিনড্রোম হয়, মুন ফেজ থাকে, বাফেলো হাম, সেন্ট্রাল অবেসিটি, তাহলে সেক্ষেত্রেও পেশেন্ট অবেস হয়। ইনসুলিনোমা, সেখানে ইনসুলিন অতিরিক্ত যদি সিক্রেশন হয় টিউমার থেকে, ইনসুলিনোমা ইজ এ টিউমার, সেটা ইউজুয়ালি ওই যে প্যানক্রিয়াটিক টিউমার, সেখান থেকে ইনসুলিন বেশি সিক্রেশন হলে পেশেন্ট বেশি বেশি করে খাবে এবং ওয়েট গেইন হবে। হাইপোথ্যালামিক লেশন, যেখানে স্যাটাইটারি সেন্টার থাকে ব্রেইনে, সেখানে সেখানে ওই যে যদি টিউমার থাকে পেশেন্ট তখন আর ইনজুরি থাকে তখন পেশেন্টের কি হয়, অবেস, পেশেন্ট obesity নিয়ে প্রেজেন্ট করতে। And drug treatment, some drugs like antipsychotic drugs, বিশেষ করে atypical antipsychotic olanzapine and antidiabetic agent sulfonylurea, thiazolidinedions, insulins, সেগুলা তোমার
obesity করে, ফিজোটিফেন, গ্লুকোকর্টিকয়েডস, সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট এন্ড বিটা ব্লকার্স। এই ওষুধগুলো আমরা কমনলি ইউজ করি, তাহলে সেগুলো কিন্তু ওয়েট গেইন করে। These are the reversible causes of obesity. Of obesity. দেখা যাচ্ছে কিনা? Yes, sir. সেখানে দেখা তোমার lots of complications, especially পেশেন্টের তোমার ব্রেন থেকে যদি আমরা শুরু করি, সেখানে নিউরোলজিক্যাল সিরোটিউমার সেরিব্রি অথবা ইডিওপ্যাথিক ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হাইপারটেনশন, ইটিং ডিসঅর্ডার সাইকোলজিক্যালি এন্ড ডিপ্রেশন সেগুলো থাকে। ইভেন স্ট্রোক হতে পারে, কমপ্লিকেশন হিসেবে আসতে পারে। এটা একটা অন্যান্য ডিজিজের সাথে। এন্ড কার্ডিওভাস্কুলার হচ্ছে হাইপারটেনশন, ডিসলিপিডেমিয়া, এগুলা কমন। আর পালমোনারি হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, এটা খুব ডেঞ্জারাস। সেখানে পেশেন্টের রেসপিরেটরি প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয়ে পেশেন্ট হাইপোক্সিয়া এবং রেসপিরেটরি ফেলিওর সেগুলোতে চলে যায়। অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, এসমা হতে পারে। এন্ড জিআইটিতে পেশেন্টের গল স্টোন, গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ, কোলনিক ক্যান্সার সেগুলো হয়। এন্ডোক্রাইনের ক্ষেত্রে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, যেটার কারণে ডায়াবেটিস হয়, টাইপ 2 ডায়াবেটিস। And in case of the female, সেখানে menstrual irregularity, polycystic ovarian syndrome, and renal এর ক্ষেত্রে renal cell carcinoma, and MSK এর ক্ষেত্রে osteoarthritis, back pain সেগুলো হয়, ankle sprain। তাহলে obesity অনেক কমপ্লিকেশন। কেমন? আচ্ছা, obesity যেহেতু পড়তেছে, এখানে কয়েকটা ট্রিটমেন্ট অপশন আছে, সেটা একটু দেখে নেই। অ্যাকর্ডিং টু দা BMI, যেমন যাদের কোমরবিড কন্ডিশন আছে ওদের টার্গেট একরকম, যাদের কোমরবিড কন্ডিশন নাই ওদের টার্গেট একরকম। তাহলে সেখানে অপশনগুলো কি আছে? লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, ইটিং বিহেভিয়ার মডিফিকেশন, and supervised low calorie diet, and treat the cardiovascular risk factors। সেগুলো হচ্ছে আমরা লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের পাশাপাশি যদি কোমরবিড কন্ডিশন থাকে, তাহলে শোনা যাচ্ছে না স্যার, আপনাকে শোনা যাচ্ছে না। আমরা ট্রিট করব। এখন যাচ্ছে? হ্যালো, এখন যাচ্ছে, তখন শোনা যাচ্ছিল না। কতক্ষণ? হ্যালো স্যার। হ্যাঁ স্যার, বলো। স্যার এখন আপনি শোনা যাচ্ছে না স্যার। এখন শোনা যাচ্ছে, আগে শোনা যাচ্ছিল না স্যার। কমপ্লিকেশন অফ অবেসিটি স্যার, তো কমপ্লিকেশন গুলো শুনছি, পরেরটা শুনি নাই স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। তাহলে হোয়াট আর দ্য ট্রিটমেন্ট অপশন অর থেরাপিউটিক অপশন ফর অবেসিটি? আমরা একটা হচ্ছে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন ইনক্লুডিং দ্য এক্সারসাইজ, ইটিং বিহেভিয়ার মডিফিকেশন, and treatment of the comorbid condition অথবা risk factors like the risk factors of the cardiovascular disease, যেমন ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, সেগুলোর পাশাপাশি যদি তার কোনো কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ অথবা আদার্স কোনো কোমরবিড কন্ডিশনগুলো যদি থাকে অবেসিটি কমপ্লিকেশন হিসেবে, সেগুলো সেখানে চিকিৎসা করতে হবে। এবং তাদেরকে লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের মধ্যে আরেকটা হচ্ছে ডায়েটারি মডিফিকেশন। সেখানে একটা ডায়েটারি অপশন হচ্ছে সুপারভাইজড লো ক্যালোরি ডায়েট, সেগুলো দিয়ে পেশেন্টকে আমরা ট্রিট করতে পারি। তাতে যদি পেশেন্ট রেসপন্স না করে অথবা যদি পেশেন্ট অবেস হয়, মোর অবেস অর সিভিয়ার অবেসিটি থাকে, BMI মোর দ্যান 30 অথবা 40 যদি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে ড্রাগস এবং সার্জিক্যাল অপশন আছে কিছু, এন্ডোস্কোপিক ইন্টারভেনশন সহ, এবং পার্শিয়াল গ্যাস্ট্রেক্টমি থেকে শুরু করে অনেকগুলো অপশন আছে সার্জারি। এগুলো আমরা এখানে মেডিসিনে আলোপ করবো না। ড্রাগস এর ক্ষেত্রেও প্রায় 2-3 ধরনের ড্রাগস আছে, যেগুলো আমরা সেখানে
ইউজ করি ইউজুয়ালি আমরা ইউজ করি না, আমরা চাই যে তাদেরকে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন এবং কোমরবিড কন্ডিশনগুলো চিকিৎসা দিয়ে ডায়েটারি অ্যাডভাইস দিয়ে চিকিৎসা করার জন্য। যদি মরবিড অবেসিটি থাকে অন দ্যাট কেসেস আমরা ড্রাগ ইউজ করি ইউজুয়ালি। এন্ড তাহলে ওভার নিউট্রিশনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বললাম অবেসিটি কমপ্লিকেশন গুলো আমরা জানলাম এবং ট্রিটমেন্ট অপশনগুলো শুনলাম। সেকেন্ড হচ্ছে আন্ডার নিউট্রিশন। আমরা যখন বিএমআই লেস দেন 18 পাবো, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নিব তার আন্ডার নিউট্রিশন অথবা ম্যালনারিশড। সেটাকে আবার ক্লাসিফিকেশন করছে কিভাবে, যেমন লেস দেন 18.5 এটা একটা আন্ডার নিউট্রিশন, আমরা 18 না 18.5 ধরা হয়েছে তোমার সেখানে। তাহলে 17 to 18.4 হচ্ছে মাইল্ড, 16 to 17 হচ্ছে মডারেট, আর লেস দেন 16 সিভিয়ার আন্ডার নিউট্রিশন। তাহলে সেগুলা প্রেজেন্টেশন কি নিয়ে আসবে অথবা কজ কি সেটা আমরা একটু দেখি। কজগুলা হচ্ছে কি কি, আমরা ওখানে অবেসের ক্ষেত্রে আমরা বলছি যদি পেশেন্টের এনার্জি ইনটেক মোর দেন এনার্জি এক্সপেন্ডিচার হয় তাহলে সেখানে অবেস হয়। এখানে এটা হচ্ছে রিভার্স, ডিক্রিজ এনার্জি ইনটেক বাট ইনক্রিজেস দ্য এনার্জি এক্সপেন্ডিচার। তাহলে সেক্ষেত্রে পেশেন্টের কি হবে, আন্ডার নিউট্রিশন হবে, ব্যালেন্স থাকবে না। তাহলে ফেমেইন একটা হচ্ছে, আর নাম্বার 2 হচ্ছে পারসিস্টেন্ট রিগার্জিটেশন অর ভমিটিং, কন্টিনিউয়াস যদি ভমিটিং থাকে। অ্যানোরেক্সিয়া, বিশেষ করে অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভাসা, এটা একটা হচ্ছে ডিপ্রেশন, এগুলা সাইকিয়াট্রিক ইলনেস। এন্ড ম্যালঅবজরপশন তোমাদেরকে আমি একটু করে পড়িয়েছি মনে হয় সম্ভবত, ওই যে হাপাটোবিলিয়ারি সিস্টেমে তোমাদের পড়াইছি মনে করতেছে না। ম্যালঅবজরপশনটা হচ্ছে কি, একটা পেশেন্ট যদি দেখা যাচ্ছে তার ডায়েট নরমাল এডুকুয়েট খাচ্ছে বাট তার ওয়েট লস হচ্ছে rather the weight gain, তাহলে সাসপেক্টেড, এটা হাইলি সাসপিশন অফ দা তার কোনো ম্যালঅবজরপশন আছে কিনা, আদার কজও হতে পারে। তাহলে সেখানে ম্যালঅবজরপশনের কয়েকটা পার্ট আছে। একটা হচ্ছে ম্যালডাইজেশন, মনে করো কোনো কারণে যদি তার গ্যাস্ট্রিক জুইস অথবা প্যানক্রিয়াটিক জুইসগুলোর ডেফিসিয়েন্সি থাকে, তাহলে গার্ড তাকে যদি ডাইজেস্ট করতে না পারে, ওই খাবারটা যদি পাস হয়ে যায় মানে স্টল, তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে ম্যালডাইজেশন বলতেছে। আর ম্যালঅবজরপশন হচ্ছে অ্যাবজর্পশন, ডাইজেশন হওয়ার পরেও যদি পেশেন্ট সেটা জিআইটি থেকে অ্যাবজর্ব না হয় অথবা টার্গেট অর্গানে গিয়ে তার যদি এটা ফাংশনিং না থাকে, তাহলে পরে সেটাও কিন্তু ম্যাল অ্যাবজর্পশন। এটা লোকাল কজ থেকে শুরু করে সব জায়গায় জিআই কজ এবং জিআই কজের বাইরেও অনেকগুলা কজের কারণে ম্যালঅবজরপশন ও ম্যালডাইজেশন হতে পারে। তাহলে আমরা এই কারণগুলা যদি থাকে তাহলে আমরা পেশেন্টে কি পাবো, আন্ডার নিউট্রিশন পাবো একটা। আরটা হচ্ছে পেশেন্ট ঠিক মতো খাচ্ছে ঠিকই কিন্তু তার বেশি করে পরিমাণ আবার এনার্জি ইউজ হয়ে যাচ্ছে, সেটা কি ইনক্রিজ ভেসাল মেটাবলিক রেট ইন কেস অফ দ্য থাইরোটক্সিকোসিস, ট্রমা, ফিভার, ক্যান্সার এন্ড ক্যাকেশিয়া। তাহলে এই ধরনের কন্ডিশনে কিন্তু তার ভেসাল মেটাবলিক রেটটা বেড়ে যাওয়ার কারণে তার তাহলে এনার্জি বেশি লস হচ্ছে, এটা একটা। আর এক্সেসিভ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, যারা ওই যে ম্যারাথন রানার্স, and energy loss in case of the diabetes গ্লাইকোসিউরিয়ার মাধ্যমে সেখানে তোমার এনার্জি এক্সপেন্ডিচার হয়, and impaired energy stores in case of medicine disease and trichomosarcoma, adrenal gland tumor, trichomosarcoma। তাহলে আমরা causes of undernutrition and weight loss in case of the adult in gross এটা আমরা পাই। আদার্স অনেকগুলা যেমন কজ আছে, আমরা যদি সেগুলা বলতে যাই, ইনফেকশন, ইনফ্লামেশন, টিউমার এন্ড ডিফারেন্ট সিস্টেমিক ডিসঅর্ডারস, সেখানে বিভিন্ন অর্গানের যদি কোনো কার্সিনোমা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রেও তোমার ওয়েট লস হয়। যেমন ইন কেস অফ দ্য রেসপিরেটরি সিস্টেম, সেখানে ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা অথবা সিওপিডি, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, ক্রনিক ডিজিজগুলো কিন্তু তোমার ওয়েট লস করে। তাহলে সেক্ষেত্রে যাদের পারসিস্টেন্ট ক্রনিক ডিজিজ থাকবে তাদের যে কোনো সিস্টেমের, যেমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ইন কেস অফ দ্য মাসকুলোস্কেলেটাল সিস্টেম, তোমাদের যদিও বা সেটা ইম্পর্টেন্ট নয়, এবং জিআইটির ক্ষেত্রে কার্সিনোমা স্টোমাক ইন কেস অফ দ্য হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেম, সেখানে হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা অথবা সিএলডি সিরোসিস, সেখানে কিন্তু ওয়েট লস হয়। তাহলে ক্রনিক ডিজিজগুলো কিন্তু ওয়েট লস করে, সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে। তাহলে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ সিভিয়ার আন্ডারনিউট্রিশন ইন কেস অফ দ্য
in adult সেটা কি weight loss, thirst, craving for food, weakness and feeling cold, nocturia, amenorrhea or impotency, and pale dry skin, lax skin with loss of skin turgor and occasionally pigmented patch, cold and sinus extremities, pressure sore, hair thinning or loss, muscle wasting, and loss of subcutaneous fat, hypothermia, bradycardia, hypotension, and a small heart edema, distended abdomen with diarrhea, and diminished tendon jar, apathy, loss of initiative, depression, and more prone to infection also in under nutrition. What are the infection are associated with starvation? Number one, gastroenteritis, especially gram-negative sepsis, and respiratory infection, especially bronchopneumonia, certain viral disease, measles, herpes simplex, tuberculosis, streptococcal and staphylococcal infection, skin infection, and helminthic infestation. These are the infection more common in starvation. তাহলে an ideal nutritional status occur when the supply of nutrient conform to the nutritional requirements or needs. Come on. তাহলে এটা একটা ব্যালেন্স থাকতে হবে ইনটেক অ্যান্ড তার প্রয়োজন বেশি নিলে বেড়ে যাবে কম নিলে আন্ডারওয়েট হয়ে যাবে তাহলে আমাদেরকে ব্যালেন্স ডায়েট মেনটেন করতে হবে তাই না তাহলে proportion of the balanced diet সেটা কি সেখানে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট গ্রস দিয়ে আমরা দেখব কিন্তু এখানে একটা প্লেট তাহলে proportion of the key foods group recommended for healthy well balanced diet সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রায় 5টা পোর্শন একটা পোর্শনের মধ্যে ব্রেড রাইস potatoes pasta and other starchy foods and একটা পোর্শনে দেখা যাচ্ছে milk and dairy foods and একটা 5 ভাগের প্রায় 2 ভাগ দেখা যাচ্ছে ব্রেডস রাইস সেগুলো আবার ফ্রুটস ভেজিটেবল সেগুলো 2 ভাগ and meat fish eggs and beans other protein diet গুলো হচ্ছে একটা পোর্শন আরেকটা পোর্শন হচ্ছে milk and dairy foods আরেকটা পোর্শন হচ্ছে fruits and drinks high in fat or sugar তাহলে এটা একটা ব্যালেন্স ডায়েট পোর্শন প্লেট দেখানো হয়েছে WHO recommended population macronutrients goal সেখানে আপার এন্ড লোয়ার টার্গেট দেওয়া আছে এগুলো তোমাদের বেশি লাগবে না মোর হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট এখানে 55 to 75% কিন্তু কার্বোহাইড্রেট and fat হচ্ছে 15 to 30% and protein হচ্ছে 10 to 15% এগুলা হচ্ছে WHO recommended comprehensive nutritional panel মধ্যে কি আছে ভিটামিন মিনারেলস অ্যামাইনো অ্যাসিডস অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট and macronutrients সেগুলো কি কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট অ্যামাইনো অ্যাসিডস এদিকে আছে ফ্যাটি অ্যাসিড তাহলে একটা আন্ডার নিউট্রিশন অর ওভার নিউট্রিশন সেগুলো আমরা যদি হিস্ট্রি নিতে যাই অথবা তার নিউট্রিশনাল অ্যাসেসমেন্ট যদি করতে যাই আমাদের কি হিস্ট্রিগুলো নিব আমাদের এটা মনে হয় উইদিন 10 মিনিট শেষ হবে আমরা এর মধ্যে ইনশাআল্লাহ শেষ করব শোনা যাচ্ছে তো Yes, sir. আচ্ছা যাক তাহলে what are the history important in case of the nutritional assessment current and past health issues তার ছিল কিনা আগে থেকে ডিজিজ কন্ডিশনে ছিল কিনা সেটা আমরা নিব রিসেন্ট কোনো ওয়েট চেঞ্জ আর সেগুলো আছে কিনা and কোনো মেডিকেশন or dietary supplementation নেয় কিনা আর nutritional oriented review of system তাহলে আমরা প্রত্যেকটা সিস্টেমে তার কোনো ম্যানিফেস্টেশন আছে কিনা সেগুলো জিজ্ঞেস করব and alcohol tobacco and illicit drug use পার্সোনাল হিস্ট্রি ক্ষেত্রে সেগুলো ইম্পর্টেন্ট তার কোনো ড্রাগ অ্যাবিউজ আছে কিনা টোবাকো এন্ড অ্যালকোহল না কিনা ফ্যামিলি হেলথ হিস্ট্রি বা পরিবারের সবার অবস্থা কি সোশ্যাল হিস্ট্রি সেগুলো আমরা নিব ডায়েটারি হিস্ট্রি ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট অ্যাবিলিটি পেশেন্ট সেই তার অ্যাপেটাইট টেস্ট চেঞ্জ 24 আওয়ার্স ডায়েট রিকল কেমন তারপর হচ্ছে ফুড ডায়েরিজ এবং ফুড প্রিফারেন্স সেন্সিটিভিটি আছে কিনা সেগুলো আমরা দেখব তাই মোটামুটি খেতে পারে কিনা ভালো মতো সেটা জিজ্ঞেস করব and সেগুলা জিজ্ঞেস করার পর thorough history taking then physical examination সেখানে আমরা কিছু ফাইন্ডিংস যদি পাই তাহলে আমরা সেই ডেফিসিয়েন্সি গুলো আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো তোমাদের জন্য ডেন্টালে বিশেষ করে মাউথ এক্সামিনেশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট
সেখানে যদি গ্লোসাইটিস পাই, আমরা আগেও তোমাদেরকে হয়তো বলেছি মনে হয় সম্ভবত, গ্লোসাইটিস যদি পাই তাহলে আমরা চিন্তা করব তার ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি আছে কিনা, বিশেষ করে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, বি1, বি6, বি12 অ্যান্ড ফলিক অ্যাসিড, আরো অনেক নিয়াসিন, বি2, এগুলো সব ফলিক অ্যাসিড, ফলেট অ্যান্ড জিঙ্ক, আয়রন, এগুলার ডেফিসিয়েন্সির কারণে গ্লোসাইটিস হয়। গ্লোসাইটিসটা হচ্ছে কি, টাঙে ইউজুয়ালি কি থাকে, কতগুলা পেপিলা থাকে, এগুলা যদি লস্ট হয়ে যায়, বেল্ট লাইক টাং হয়ে যায়, তখন বা স্মথ টাং, সেখানে গ্লোসাইটিস, ইনফ্লামেশন অফ দা সেখানে মিউকাস মেমব্রেন, সেটা হয়। And angular stomatitis or cirrhosis, সেটাও রিবোফ্লাভিন, নিয়াসিন, ভিটামিন বি6, ফলেট অ্যান্ড ভিটামিন বি12 অ্যান্ড জিঙ্ক, আয়রন, এগুলোর কারণে তার অ্যাঙ্গুলার স্টোমাটাইটিস হয়। জিঞ্জিভাল ব্লিডিং, ডেফিসিয়েন্সি অফ ভিটামিন সি অ্যান্ড কে, ডেন্টাল ইরোশন, বুলোমিয়া নার্ভোসা, এটা একটা সাইকিয়াট্রিক ইলনেস, ঘন ঘন খাবে আবার বমি করে দেবে সে, খেয়ে ওয়েটটা মেনটেন করে। অ্যান্ড ডেন্টাল ক্যারিজ, কার্বোহাইড্রেট আর অ্যাসিড ইনটেক বেশি বেশি, আচ্ছা তাহলে কার্বোহাইড্রেট নিলে ডেন্টাল ক্যারিজ হয়। ডেন্টাল ফ্লোসিস, ডিসকালারেশন আর পিটিং অফ ডেন্টাল এনামেল। তাহলে আমরা এগুলা জানলাম তার যে মাউথ এক্সামিনেশন করে, সেখানে তার নিউট্রিশনাল কোনো ডেফিসিয়েন্সি আছে কিনা আর অ্যাবনরমালিটিস আছে কিনা। এই যে গ্লুসাইটিস, অ্যাঙ্গুলার স্টোমাটাইটিস, হ্যাঁ এটা গ্লুসাইটিস এন্ড অ্যাঙ্গুলার স্টোমাটাইটিস, এটা ডেফিসিয়েন্সি, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি মধ্যে পাওয়া যায়, আর আদার্স যেগুলো বললাম সেটা। আই এক্সামিনেশন করে জারপ্থালমিয়া, সেটা হচ্ছে কি ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি, নাইট ব্লাইন্ডনেস, ফটোফোবিয়া, বাইটার্স স্পটস and corneal ulceration, এগুলো সব ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি ফিচার্স। and ডিপ্লোপিয়া, ভিটামিন এ টক্সিসিটি, ওভার রিপ্লেসমেন্ট হলে টক্সিসিটি হয়। কর্নিয়াল আলসারেশন তো আমরা বলছি ওখানে ডেফিসিয়েন্সিতে, নিস্টেগমাস সেটা হবে থিয়ামিন ডেফিসিয়েন্সিতে, এন্ড বিশেষ করে বার্নিক্স এনকেফালোপ্যাথি, সেখানে থিয়ামিন ডেফিসিয়েন্সিতে হয়, একটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে নিস্টেগমাস। অপটিক নার্ভ অ্যাট্রফি, সেটা হচ্ছে ভিটামিন বি12 ডেফিসিয়েন্সি, এন্ড রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা এবং ক্যাপ রিং, কাইজার ফ্লাইজার রিং, কপার টক্সিসিটি, সানফ্লাওয়ার ক্যাটারাক্ট in case of the copper in toxicity also. এটা এখানে তোমার সোপের ফেনার মতো একটা জিনিস এখানে স্পটস। আর এই যে থাইরয়েড এনলার্জমেন্ট ইন কেস অফ দ্য আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি, কেমন ফিগার, এটা ক্লিনিক্যাল সাইন। এন্ড স্কিনে ডার্মাটাইটিস থাকে, বিশেষ করে ভিটামিন বি6 ডেফিসিয়েন্সি এন্ড জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সি, এন্ড ইম্পেয়ার্ড ওন্ড হিলিং, সেখানে ডেফিসিয়েন্সি অফ দ্য প্রোটিন, ভিটামিন সি এন্ড জিঙ্ক। এন্ড scaly rash at sun exposed area, niacin deficiency, erythematous or scaly rash, perifollicular pitaceae, সেটা হচ্ছে ভিটামিন সি ডেফিসিয়েন্সি, কাইমোসিস, ভিটামিন কে ডেফিসিয়েন্সি, ড্রাই এন্ড black skin, zinc or essential fatty acid deficiency, depigmentation, protein energy malnutrition, orange discoloration or yellow discoloration হচ্ছে carotenoid excess, and pallor, deficiency of iron, vitamin B12 and folic acid deficiency. Gingival hypertrophy or gum bleeding in case of the vitamin C deficiency, and perifollicular hyperkeratosis, vitamin C deficiency. Come on. Is a dermatitis in case of the niacin deficiency, plaque the heart, diarrhea, dementia, dermatitis, protein energy malnutrition, edema, pitting edema, marasmus, undernutrition, severe undernutrition, and nail and hair changes, koilunikia, iron deficiency, and discolor or thickened nail, selenium toxicity, and protein energy malnutrition এর মধ্যে discoloration and flux iron and hairs on necrochromatic vitamin C deficiency. আচ্ছা যাক, এতটুকু আমরা দেখলাম, সেটা হচ্ছে clinical features or sign of the different vitamin and minerals and nutrient, macronutrients, protein, fat, etc. and biochemical assessment, সেখানে ডিফারেন্ট টেস্ট গুলো আছে, এগুলো তোমাদের মনেও থাকবে না। এসআই ভিটামিন, ডিফারেন্ট ভিটামিন এসআই গুলো আমরা করি অনেক সময়, ভিটামিন ডি, তারপর হচ্ছে ভিটামিন কে, ভিটামিন বি12, এগুলো আমরা ইউজুয়ালি ফলেট লেভেল, এগুলো আমরা দেখি। ডেভিডসনে আছে, তোমরা একটু দেখে নিও, এগুলো অনেক বড় চার্ট। তাহলে ওভারঅল নিউট্রিশনাল অ্যাসেসমেন্ট করতে গেলে আমাদেরকে কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে। একটা হচ্ছে
পেশেন্টের ইনটেক আর লস কেমন আছে, বডি কম্পোজিশন কেমন, আমরা বিএমআই ডিফারেন্ট যে অ্যানথ্রোপোমেট্রিক মেজারমেন্টগুলো সেগুলো আমরা দেখব, এবং আমরা ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্টগুলো করব, সেখানে ক্লিনিক্যাল সায়েন্সগুলো আছে কিনা সেটা দেখব, অ্যান্ড বায়োকেমিক্যাল প্যারামিটার যেগুলো অ্যাসেসমেন্ট সেগুলো করে পেশেন্টের ফাংশনাল প্যারামিটার কেমন আছে, হ্যান্ড গ্রিপ স্ট্রেন অথবা তার ডেইলি লাইফ অ্যাক্টিভিটিসগুলো কেমন সেগুলো দেখার পর আমরা ওভারঅল একটা স্ট্যাটাস সম্বন্ধে তার একটা আইডিয়া পেয়ে যাব। ইন শর্ট, তাইলে আমাদেরকে শর্ট নিউট্রিশনাল অ্যাসেসমেন্ট প্রসিডিউরের মধ্যে কি কি ডিফারেন্ট মেজার্স, হাইট, ওয়েট important for the BMI, waist circumference, waist and hip ratio, upper arm circumference, skin fold thickness, triceps, hand grip strain, and muscle area, fat area, and এগুলো আমরা দেখব, and compare with the normal value, তাহলে সেটা দেখে আমরা এটা কি আন্ডার নিউট্রিশন, ওভার নিউট্রিশন নাকি ব্যালেন্স সেটা আমরা দেখতে পাই। তো আমার মনে হয় এতটুকুতে তোমাদের আজকে আমরা নিউট্রিশনাল অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে আমরা যেটা ইন শর্ট যেটা আমরা জানছি সেটা হচ্ছে আমরা এটা ইম্পর্টেন্ট কেন আমরা আর এবং আন্ডার নিউট্রিশন কিনা ওভার নিউট্রিশন কিনা সেটা আমরা অ্যাসেস করব, আর হচ্ছে সেখানে আমাদের কিছু থিওরিটিক্যাল নলেজ আমাদের লাগবে, বিএমআই যেমন আমাদের ইম্পর্টেন্ট সেটা তোমাদের একটু দেখতে হবে, অ্যান্ড অবেসিটির কমপ্লিকেশন অথবা কজগুলো আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, ট্রিটমেন্ট অপশনগুলো আমাদের জন্য কয়েকটা অপশন সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে। অ্যান্ড আন্ডার নিউট্রিশনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে পেডিয়াট্রিক্সে তোমাদের হয়তো থাকলে পড়াইতে পারে, সেখানে প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন, আমাদের ক্ষেত্রে ওভারঅল আন্ডার নিউট্রিশন ইন অ্যাডাল্ট আমরা সেটা কজ এবং তার যে ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন সেগুলা ওভারঅল আমরা ডেফিসিয়েন্সি ফিচার্সগুলা সেখানে আমরা পড়েছি, এবং বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল সাইনগুলো আমরা দেখেছি মাইক্রো এবং ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টসে, এবং কিছু ইনভেস্টিগেশন রুটিন ইনভেস্টিগেশন আমরা যেমন তার আন্ডার নিউট্রিশন আর ওভার নিউট্রিশনের ক্ষেত্রে কিছু রুটিন টেস্ট আমরা করি, যেমন পেশেন্টের আমরা আন্ডার নিউট্রিশন যেমন ভিটামিন মিনারেলস ডেফিসিয়েন্সিগুলো আছে কিনা, ফুল ব্লাড কাউন্ট থেকে শুরু করে ভিটামিন মিনারেলস অ্যাসেসমেন্ট সহ, আর রুটিন টেস্ট ব্লাড গ্লুকোজ ইলেকট্রোলাইটস সেগুলো আমরা করি, এবং তার কমপ্লিকেশনগুলো আছে কিনা সেগুলো বিশেষ করে ইন কেস অফ দ্য অবেসিটি তার কোনো এটিওলজি আছে কিনা সেগুলো আমরা বের করার জন্য এটিওলজিকে টার্গেট করে কিছু ইনভেস্টিগেশন করি, এবং কমপ্লিকেশনকে আইডেন্টিফাই করার জন্য কিছু ইনভেস্টিগেশন আমাদের করতে হয়। তাহলে ওভারঅল এটা ইনভেস্টিগেশন গাইড করবে আমাদের পেশেন্টের স্ট্যাটাসের উপর, সেটা কি পেশেন্ট অবেজ না আন্ডার নিউট্রিটেড নাকি তার কোনো স্পেসিফিক ভিটামিন মিনারেলস ডেফিসিয়েন্সি আছে, এবং তার কোনো রিজন আছে কিনা আইদার কোনো ম্যাল অ্যাবজর্পশন আর এটসেট্রা, সেগুলো বের করার জন্য আমাদের স্পেসিফিক ইনভেস্টিগেশনগুলো লাগবে। তো এতটুকুতে তোমাদের কোনো ইয়া আছে কিনা, কোয়ারি আছে কিনা? না স্যার। বোঝা গেছে তো মোটামুটি? ইয়েস স্যার। তো আমার মনে হয় তোমরা একটু বই পড়ে নিও।